statistics as a statistical method. Statistics as a statistical method for plural sense. So what is statistics? Statistics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? What is statistics? ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ, ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So statistics as a statistical sense in a plural sense ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರ the various activities of statistics are collection, classification, tabulation and organizing and presentation the data in a numerical form. So numerical form ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಬುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So same, statistics is a branch of collection, organizing, presenting and analysis and interpretation the data in a proper decision making. So proper decision ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, according to a more precise and the exact definition given by yaru Croxton according to so plural sense ಅಲ್ಲಿ statistical definition ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? according to ಯಾವುದು? according to Croxton and Cowden defined as statistics is a science. Statistics is a science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. So statistics as a statistical sense in the plural sense ಅಲ್ಲಿ according to Croxton and Cowden defined as statistics is a science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So as per Croxton and Cowden ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಡಾಟಾನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. Second one is applied method, statistical method. Second one applied method. So statistical method andre eno? Statistical method is nothing but it is the application of statistical methods. Statistical method is nothing but it is also called as mathematical statistics. So it is nothing but we can call as mathematical statistics. So we can also call that mathematical statistics. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ mathematical statistics or theory of statistics. It deals with the procedure of statistical analysis of numerical data. It is the tool for decision making. So statistical method is nothing but mathematical data. It ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಟಾನ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾನ ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next one, applied method. So applied statistics is the application of statistical method to concrete situations like agriculture, industry, population, medicines, etc. So these branches are some branches of applied statistics anta karitivi. So you can take the screenshot. ತಗೊಂಡ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟು? ರಬ್ ಮಾಡಿ. Shall I rub? Huh? Next one, limitations of statistics. Limitations of statistics. So this is important for 5 marks question. First one, it does not deal with the individuals. It does not deals with the individual. So it does not deal with the individual. So always statistics deals with the aggregate of facts and not with the individuals. Individuals do not constitute statistical data. For example, so in statistical data does not deal with the individual. For example, helbekandra Rashmi is a tall girl. So Rashmi is a tall girl. ಇದು ಏನಿದು? ಈ ಡಾಟಾ ಏನು? ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ.
So Rashmi is a tall girl or statistics alla. So Rohan is a fat or fat ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡಾಟಾಕ್ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಡೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಏಜ್ದಾಗ ಏನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ I explained about that example ತಗೊಂಡೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ 3 years ಬಿಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅವ್ರದಷ್ಟರದ ಡಾಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Okay, next one, it does not deals with the qualitative data. So first one, understand? Next second one is it does not deal with the qualitative data. So ಯಾವ ರೀತಿ, what is qualitative data and quantitative data? So as we seen last class, statistics is a collection of numerical facts and the tools of statistics can be applied only for quantitative measurement. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, statistics can be applied only for the quantitative measurements. So it is not possible to use those tools for qualitative characteristics. Like na example ಕೊಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್, ಟಾಲ್, ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಮೆಲೋಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಟೇಸ್ಟ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore, in the study of such attributes, statistical methods are not much of use. So always statistics is a collection of a numerical facts. So ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾಕ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಲ್, ಸ್ಮಾಲ್, ಮೆಲೋಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾಕ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಟಾಲ್, ಸ್ಮಾಲ್, ಮೆಲೋಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದ್ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್. Statistical laws, third one, statistical laws are true only on
average. So always statistical laws are only true with the natural science or extract in the sense that their results are universally true. Statistical laws are not exact. For instance, the average number of accidents in a certain road is 4 per week does not mean that all the 4 accidents have occurred in the first day of the week, so that there will be no more accident in the week. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, statistical laws are truly true only on an average basis. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಸೊ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ 4 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ವೀಕಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎವರೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎವರೇಜ್ ನ ತೆಗೆದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth one, only experts use best possible efforts. So possible use of statistics. So ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಯಾರು, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದಾನ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Next 5th point, for statistical analysis uniformity and homogeneity of data is essential. Homogeneity data is essential. So that it is essential that data must be uniform and homogeneous. Homogeneous nothing but heterogeneous is types of data. So ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ ತರದಂತ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ heterogeneous data are not comparable. It would be no use of that data. Compare the heights of trees with heights of men because these data are of heterogeneous in nature. So heterogeneous is nothing but same type of data. So ನಾವೀಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ತರನಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೈಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಸೊ 52 ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರದೇ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂದೇ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಡಾಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ homogeneous. Homogeneous is nothing but it is the same type of data. Okay, understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Scope and application of So, statistic or statistical tools are applied in only governments, that is business, industry, management, commerce, economic, sociology, biology, agriculture, medicine, psychology and insurance. Some of them are discussed. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಕಾಮರ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. Statistics in state. So as we know that statistics is nothing but it is originally statistics was used in the state affairs, that is later on it was used in all government departments such as finance, education, population study, transport, post and telegram, commerce, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. CSO ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. that is National Sample Survey Organization, NSO, National Sample Survey Organization. Next, RGI. So that is Registrar
General of India. Next, IIPS, Indian Institute of Population Statistics. So these are important for 2 marks. So screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ. So originally statistics was used in the state affairs. Later on it was used in all government departments such as finance, education, population study, transport, post and telegram, commerce, defense, agriculture. So these are the government departments. So there are central government departments like CSO, that is Central Statistical Organization. Next, NSO, National Sample Survey Organization. RGI, Register General of India. Next, IIPS, Indian Institute of Population Statistics. So these are the main important statistical government rules and regulations. So these are the 4: CSO, NSO, RGI, IIPS, which collects the data concerned in a different fields. The data supplied by these organizations are useful in framing suitable policies in solving the problems of food ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪಾವರ್ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋತಾವಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? So CSO, NSO, RGI, IIPS, these are the important for 2 marks and 1 marks. Note it down. ತಗೊಂಡ್ರೆ screenshot. Okay. Next, second one, statistics in business. Statistics in business. So in that, statistics methods are used by businessmen in making decision making or estimation and comparison. For example, also in the business activities such as production ಆಗಿರಬಹುದು, finance ಆಗಿರಬಹುದು, sales ಆಗಿರಬಹುದು, accounting ಆಗಿರಬಹುದು, purchase, quality control, marketing, etc. Statistical methods are extensively used. Statistical methods are used in forecasting the future trends and tendencies. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ, ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ, ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆವಲಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ in economics. So business ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು? ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. Okay, statistical method are useful in understanding economic problems, formulating economic policies like that few years plans, savings, taxation, export and import. So ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So next one, that is fourth one. Shall I write it here? Statistics in science. So why statistics is useful for science? The physical and natural sciences like astronomy, engineering, biometry and pharmaceuticals,
statistical methods are used. So in that, in agricultural science, statistics are widely used. So that the famous saying is that science without statistics bear no fruit. So statistics without science has no root. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, statistics without bear no fruit. So bear ಇಲ್ದ fruit ನೇ ಇಲ್ಲ. So statistic ಇಲ್ದ root ನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 important points are useful for the scope and applications of the statistics. Understand? Understand, students? Okay. Any doubts regarding this? If we have any doubts, please ask. I will clear. Any doubts? Understand? Understand or not? Okay. Take the screenshot. In the next class, your first chapter will be completing. Taken the screenshot? Taken or not? Okay, thank you.